اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے، آپ کے دوست یار بیلی سنگی بہنا بھائی سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی میرے سبسکرائبر، میرے دوست، میرے بیٹے، میرے بھائی کالے تترا نے، اللہ پاک انہوں نے اپنی رحمت دے صدقے، اے مارنا دے صدقے انہوں دے گناہ معاف کرے، انہوں نے اپنے سائے میں رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے، انہوں نے تتی واہ نہ لگے۔ اے میری دلی دعا ہے دوستو، کیونکہ سیزن شروع ہو چکا ہے۔ ابھی جو پٹھے ہیں نا، پٹھے وہ تھوڑا سا کم بول رہے ہیں، جو بڑے تتر ہیں تیسری چوتھی بلاری کے وہ بول رہے ہیں۔ تو میرا بھائی تھوڑا سا ٹائم، کیونکہ ابھی کئی موسم سرد ہے، بارشیں آ رہی، بارشوں میں نمی والی ہوا ہے۔ تو میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے خوراک کی، وہ خوراک دیا کریں تتر کو، انشاءاللہ آپ کا تتر مستی بھی پکڑ جائے گا۔ جن کے دوستوں کے تتر مستی نہیں پکڑ رہے، مستی بھی پکڑ جائے گا، مستی بھی پکڑ جائے گا، اور اس کے بعد تتر بولنا بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، جو تتر بول نہیں رہے ابھی تک، ان کو میں ایک آپ کو پانی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک میں نے شتوت ملٹھی شربت آزمایا ہے، جو تتر جس کے گلے کے اندر، کو سردیوں کی خوراک تتروں، کوئی دوست بیٹا بھتیجا کاجو پستہ بادام یہ وہ خشک چیزیں ڈالتا رہا اور ساتھ ملائی آٹا، تو وہ میرا بھائی سردیوں کی جو خوراک ہوتی ہے نا، اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ میرا بھائی گلے کے اندر جو ہے نا دانے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ خوراک گرم ہوتی ہے۔ تو اس لیے تتر کا گلا، اور اس کے بعد جب ملائی آٹا دیتے ہیں تو وہ میرا بھائی اس کے اندر جو نا نزلہ بھی تتروں کو ہو جاتا ہے، وہ گلے کے اندر چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ گلے تتر جس کے لیتا ہے، تتر بولتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا گلا، اس کا ٹون جب آپ کے جیسے کہ انسان کا گلا ہوتا ہے، انسان کو گلے پڑ جائیں تو وہ کچھ چیز کھاتا پیتا نہیں ہے اور بولتا بھی کم ہے، جب بولے گا بھی تو اس کا گلا گڑے گڑے کر کے بولے گا۔ تو اس لیے جو تتر بھی انسان کی طرح ہے، اس کا بھی گلا ہے، کیونکہ اس میں بھی جان ہے۔ تو لہٰذا برائے مہربانی کر کے وہ نا آپ نے کیا کرنا، تھوڑا سا پانی نیم گرم کر کے اس کے اندر 3 سے 4 قطرے شتوت ملٹھی شربت کے، میں شربت آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرے پاس ہے۔ تو میرا بھائی یہ چیک کریں، میں خود بھی یہ استعمال کرتا ہوں، میں پیتا ہوں، کیونکہ میرا بھی گلا کھانسی کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے۔ دیکھیں یہ میرا بھائی، یہ ہے شتوت ملٹھی شربت، سیاہ شتوت ملٹھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ شربت ہے میرا بھائی، جس بیٹے کو بھتیجے کو چاہیے وہ بازار سے مل جائے گا، لیکن لہذا مہربانی آپ نے کون سا لینا ہے، کرشی والوں کا لینا ہے یا درد والوں کا، یعنی کہ کرشی مدرد ایک چیز ہی ہے۔ تو میرا بھائی یہ آپ نے لینا ہے، آپ کے تتر کا گلا ٹھیک ہو جائے گا، تو تتر آپ کا بولنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ تقریباً 4 سے 5 دن لگاتار تتر کو دیں گے، ایک دن چھوڑ کے دینا، آپ نے آج دیا ہے کل نہیں دینا، اس کے بعد اگلے دن پھر دینا ہے، ایک دن چھوڑ کے دینا ہے۔ 3 سے 4 دفعہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا تتر جو مستی بھی کرنے لگ جائے گا، اور اس کے بعد تتر بولائی بھی شروع کر جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک کام آپ اور کریں، تتر کو چنے جو ہوتے ہیں، سبز چنے جو ابھی چلے ہوئے ہیں، جس کو چھولیا بھی بولتے ہیں، سبز چنے بھی بولتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے دانے وہ بیچ اس کا نکال کے، اس کو کاٹ کے میرا بھائی اس کے اوپر سے چھلکے اتار کے، جو اندرلی گری وغیرہ ہے وہ تتر کو ڈالیں، وہ آپ اپنے تتر کو کھلائیں گے تو میرا بھائی اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، تتر آپ کا بہت جلدی مستی بھی پکڑے گا اور بلاری بھی شروع کر لے گا۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو اور بھی نسخے بہت سارے دیے ہیں۔ اچھا، آپ نے تتروں کو مٹی بھی ضروری ہے، مٹی بھی دینی ہے۔ مٹی کون سی دینی ہے آپ نے،
आप ये गस्सू भी बोलते हैं। मट्टी जो है वो, उसके अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा डालना है और छोटी इलायची जो होती है इसको कूट के इसका पाउडर बना के ये भी, और उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा उसके तली के हथेली के ऊपर रख के मेरा भाई ऐसे 2-3 दफ़ा मल के उसको मट्टी में शामिल कर लें, मट्टी में हल कर लें। और उसके बाद ये अर्के गुलाब, करशों वाला का मेरा भाई ये अर्के गुलाब है, ये आप ये भी उस मट्टी में आप दें। और उसके बाद अगर तितर को आप शतूत मलच्छी शरबत दे रहे हैं, साथ ये जो है ना ये भी दे दिया 2-3 कतरे, ये इसके भी अंदर उसके पानी के अंदर में कुप्पी में डाल दिया कर, 2-3 कतरे ये 2-3 कतरे ये, दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके मेरा भाई डालेंगे तो आपके तितर का गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका तितर मस्ती भी करेगा, बोलेगा भी। और मट्टी भी डेली दिया करें, को अभी टाइम आ गया मट्टी का, तितर को मट्टी नहीं देंगे जो फालतू पा रहे हैं वो मेरा भाई, आप जब मट्टी नहीं देंगे, जब तितर का सीजन शुरू हो जाएगा, तितर आपका बुलारी कर रहा है तो उस टाइम तितर आपका कुरीज में लग जाएगा। जब आपका तितर कुरीज करना शुरू कर देगा तो मेरा भाई वो फिर बुलारी कम करता है। फिर जब तितर बुलाई करता है उसके अंदर जो नए गुल्ले निकलते हैं, नए पार निकलते हैं, जब वो जोर लगाता है वो फट जाते हैं, वो अंदर से सूख जाते हैं पार, वो तितर बदकुरीजा हो जाता है। तो मेरा भाई मेरे पास भी ऐसा तितर एक मैंने वो भी खरीदा, किसी से 2 तितर खरीदे, एक तितर मैंने सेल कर दिया है और एक तितर मेरे पास पड़ा है। वो तितर भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तितर लेके आओ जी, इनू रखो थले, इनू थले रख दे। तो मेरा भाई इस तरीके से मैं उसको तकरीबन मैंने आज 3 दिन हो गए हैं तितर वो खरीदा है, और उसके बाद तितर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो मेरा भाई बदकुरीजा हो चुका है, तो इसलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी वो बहुत ठीक हो गया है क्योंकि मैंने 3 दिन से मट्टी के अंदर इसको छोड़ा हुआ है, बहुत लेटता है। जिस मेरे दोस्त के पास था उसने बिल्कुल मट्टी तो इसको दिखाई नहीं है पूरा साल ही, और उसके बाद पानी भी नहीं दिया इसको, बाजरा ही सिर्फ डाला है, और बाजरे के बगैर वो कोई चीज़ डाली ही नहीं है। तो मेरा भाई मैं इसको खुराक भी खिला रहा हूँ, इंशाल्लाह दिनों ब दिन ये ठीक होता जा रहा है। इसके कुरीज के जो पर थे ऊपर वाले, जो ऐसे कुंडल बने हुए थे, जैसे ये इंसान के बालों के ऊपर कुंडल बन जाते हैं, गोल बन जाते हैं, ऐसे इसके पर बने हुए थे। तो लिहाजा आप तितर को मट्टी देंगे, तितर आपका मट्टी खाएगा भी, तितर मट्टी भी खाते हैं। तो मेरा भाई तितर मट्टी में जब लेटेगा ये तितर गुलाब की तरह ये खिल जाएगा। और ये शरबत ये जो अर्के गुलाब, ये मेरा भाई लाजमी मट्टी में इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा डाल के। तो मेरा भाई इसको मट्टी के अंदर आप रखेंगे, मट्टी में हल करेंगे तो मेरा भाई आपका तितर जो है ना मट्टी खाएगा भी। और उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा भी डालना है। तितर के लिए मट्टी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा इंसान नहाता है, इंसान 2-4 दिन ना नहाए तो वो जैसे उसका जिस्म जो थकावट थका थका महसूस होगा, तो जब नहा लेता है तो इंसान जब नहाता है तो उसका जिस्म फ्रेश हो जाता है, ऐसे ही तितर का भी जिस्म फ्रेश हो जाता है। तो मेरा भाई बराए मेहरबानी करके तितरों को मट्टी भी दे। तितरों को मेरा भाई ये जो बत्तल होती है, बत्तल के आजकल फूल निकले होते हैं पीले पीले कलर के छोटे छोटे, वो फूल भी खिलाएं। लेकिन फूल में आजकल ज़्यादा असर फूल में होता है। जब फूल नहीं आप खिला सकते तो मेरा भाई नहीं आपको पता या नहीं मिल सकते आपको, तो बत्तल जो होती है वो खिलाएं, या कासनी होती है बरसीन के अंदर स्टाले के अंदर मेरा भाई, तो वो कासनी भी काट के थोड़ी थोड़ी दिया करे। लेकिन मेरा काम है आपको बताना, आपकी मर्जी है, मेरे कहने पे अमल करना ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। और उसके बाद जो तितर गर्मियों सर्दियों की खुराक खाते रहे, अभी वो उसको ये नहीं देंगे, शतूत मलट्ठी शरबत या रियाली वगैरह नहीं डालेंगे, तो वो मेरा भाई जब गर्मी आएगी वो पूठी मारना शुरू कर देगा, गर्दन ऐसे करेगा नोक ऊपर लगा के, वो पिछले जो उसकी दुम है वो टूट जाएगी मेरा भाई, तो वो पूठी मारनी शुरू कर देगा। तो फिर मेरा भाई आपका तितर किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए उसको रियाली भी दे, बत्तल वगैरह, कासनी वगैरह और सब्ज चने खिलाएंगे तो मेरा भाई आपका तितर जो है ना वो उसके जो सर्दी वाली खुराक है उसका रात ख़त्म हो जाएगा, तो आपका तितर बोलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, दोस्तों से शेयर करें।
اور میرے پیج کو فالو کریں. اوکے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.